ایک جملہ عظمت امام صادق کا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 86 ہجری میں عبد المالک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے اموی، اس نے خط لکھا ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کو کہ فرزند رسول اس طرح ایک مشکل بن گئی ہے کہ ایک قدریہ مذہب کا پیروکار ہے، وہ مناظرہ کر کے اس نے ہمیں عاجز کر دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا جواب نہیں دے سکتے تو ہمارا مذہب قبول کر لو۔ میں تھک گیا ہوں، اب میری نگاہیں مدینے کی طرف ہے کہ آقا دو جہاں کی اولاد ہی اسلام کو اس مشکل سے نکالے گی۔ اللہ نے بھی آل محمد کو عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ جب بھی لوگ مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا علی کام آتے ہیں یا اولاد علی کام آتی ہے۔ اب خط کس کو لکھا گیا؟ مولا زین العابدین علیہ السلام کو۔ اس وقت مولا باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ مولا نے کیا کہا کہ بیٹا باقر اپنے بیٹے جعفر صادق کو بھیجو، مدینہ سے شام جا کر مناظرہ کر کے آئے۔ 83 ہجری میں ہمارے چھٹے امام کی ولادت ہوتی، کتنے؟ اور 86 ہجری میں خط آتے 3 سال کا سن مبارک ہے، اور ہمارے چوتھے امام کہہ رہے ہیں بیٹا مدینے سے جا کر سب سے بڑا مناظرہ تم نے کرنا ہے۔ مولا نے اپنے پوتے کو بھیجا، 3 سال کا سن مبارک ہے، مدینہ سے شام پہنچے ہیں، دربار عبد المالک بن مروان میں پہنچ گئے۔ عبد المالک پریشان ہو گیا، میں نے کہا تھا فرزند رسول بڑی مشکل ہے، آپ خود تشریف لاتے، اور آپ نے 3 سال کے اپنے بچے کو بھیج دیا۔ مولا صادق علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا پریشان نہ ہو، اس وقت تیرے سامنے علی حیدر کرار کا پوتا کھڑا ہوا ہے۔ میری ظاہری عمر کو نہ دیکھ، یہ دیکھ تیرے پاس کھڑا کس کا خون ہے۔ میں علی و سیدہ کا خون تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ وجہ ہے مولا کی جوانی، مولا کا جو اس دور کا واقعہ ہے کہ مولا عصا لے کر گھر سے نکلے، اہل سنت کے امام ہیں، اور آ کر کہا فرزند رسول بوڑھے ہو گئے ہیں، عصا لے کر چلتے ہیں۔ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا بوڑھا نہیں ہو گیا، یہ عصا میرے نانا رسول اللہ کا ہے۔ جیسے سنا رسول اللہ کی نسبت ہے تو فوراً آگے بڑھے، فرزند رسول مجھے دے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ مولا نے عصا پیچھے کر کے ہاتھ آگے کر دیا، تو وہ کہنے لگے فرزند رسول میں عصا کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس عصا کو چومتے ہو بے جان لکڑی کا عصا، چند مرتبہ میرے نانا نے اٹھایا تھا، اس ہاتھ کو چوم، اس میں مصطفیٰ کا خون چل رہا ہے۔ جی یہ عظمت والا گھرانہ ہے۔ 3 سال کا سن مبارک، مولا بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ عالم آیا، جی بچہ ملا تھا میرے ساتھ۔ امام صادق نے فرمایا پریشان نہ ہو، تجھے زیادہ دیر سوال و جواب نہیں کرنے پڑیں گے، ایک ہی میرا سوال ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر میرے سامنے۔ قدریہ کا کیا عقیدہ ہے کہ بس اللہ نے پیدا کر دیا، اب ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں، اللہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج بھی یہ فکر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ساڑی زندگی ساڑی مرضی، ساڑا پوتر ساڑی مرضی، اسا جی میں خوشیاں کروں، ڈھول بجاؤں، مولوی پتر جو ہے زبان محترم، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ نہ میرے شیعہ سنی دوستو، میں پیغام پہنچانا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ہماری مرضیاں اس وقت تک تھیں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں پڑا تھا۔ جب سے یہ غلامی کا طوق گلے میں سجایا ہے، اب وہی کرنا پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، جو مصطفیٰ چاہتا ہے، جو علی ولی حیدر کرار چاہتے ہیں۔ اپنی مرضیوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنا بڑا مناظر، اور مولا یہ 3 سال کا بچہ مجھے کہہ رہا ہے مولا جعفر صادق کہ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے، مجھے نہیں آتی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا نے فرمایا رک جا، کہا مجھے سورہ فاتحہ تو پوری پڑھنے دے۔ مولانا نے فرمایا یہیں پر ہی تیری بات کا جو جواب مل جائے گا، پوری فاتحہ پڑھوا کر کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے نا کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کیا پڑھا ہے تو نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو ہر نماز میں مدد کس چیز کی مانگتے
चाहते हो। और एक जुमला कहा और छोड़ कर चला गया, अल्लाह बेहतर जानता है रिसालत किसे अता करनी है और विलायत किसे अता करनी है। एक बंदा है जल्दी जल्दी कि फरजंद रसूल एक जुमले में मुझे समझाएं अल्लाह का वजूद कैसे है, मैं नहीं मानता खुदा को, और मुझे सादा सी मिसाल से समझाएं, मैं कुरान नहीं जानता, मैं हदीसें नहीं मानता। इत्तफाक से मौला की कनीज सामने से एक अंडा मुर्गी का लेकर गुजर रही थी, मौला ने आवाज़ दी, कनीज आ गई, मौला ने अंडा पकड़ कर कहा, मौला ने फरमाया तुझे इसी अंडे से साबित करूंगा मेरा वहदहु ला शरीक कितनी अजमत वाला है। हैरानगी से कहता जी अंडा नाल खुदा पे साबित हो दिन। मौला ने फरमाया एक सवाल तुझसे कर रहा हूँ, सवाल जी है तसव्वुर कर, एक बंद किला है, बंद किले के अंदर दो दरिया बहते हैं, एक सफेद है एक जर्द है, सर्द का पानी सफेद में नहीं मिलता, सफेद जर्द में नहीं मिलता, और कुछ अरसे बाद उससे रंग बरंगी मखलूक पैदा होकर जो है वो बाहर निकल आती है। जी कैसे मुमकिन है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मौला ने फरमाया इसी को देख, इसके अंदर जर्दी सफेदी नहीं, ये आपस में मिलते तो नहीं है ना, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जानवरी से पैदा होते या नहीं होते, का बिल्कुल होते हैं। मौला ने फरमाया घर जाकर तसल्ली से बैठकर सोचना वो कौन सी जात है जो जर्दी को सफेदी में नहीं मिलने देती और सफेदी को जर्दी में नहीं मिलने देती और रंग बरंगे जानदार पैदा करके बता रहा है वो कितनी कुदरत वाला अला कुल्ल शैइन कदीर खालिक है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम की अजमत, तौहीद मनवाई, इस्लाम बताया, जहाँ ये चीज़ें पहुँचाई वहाँ मौला सादिक ने अपनी ज़िंदगी के अंदर करबला की अज़ादारी को भी बड़ा पहुँचाया। सुबह शाम हर इमाम करबला के बाद रोते थे करबला को याद करके। और मौला सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला है, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, मेरे जद हुसैन आपके दिन जैसा करबला 10 मुहर्रम का दिन कोई नहीं है। अज़ादारो मंसूर दवानकीनी में मौला सादिक के घर को आग लगवाई, एक दफा आग करबला लगी है, मदीने में लगी है, फिर मौला सादिक के घर को आग लगाई गई है। असहाब 4000 शागिर्द थे इमाम के, पूरा मदीना इकट्ठा हो गया, मौला के घर बच गया, कनीज़ों को, अहले खातून को, पाक बीवियों को महफूज मकाम पर बिठा दिया गया, गुलाम घर को आग को बुझा रहे हैं, मौला सादिक एक नुक्कड़ में बैठकर रो रहे हैं। एक सहाबी आया, फरजंद रसूल आग तो बुझ गई, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? रो कर एक जुमला कहा, इस आग ने मुझे शाम गरीबा की आग को याद करा दिया। आज मदीने में आग लगी है, पूरा मदीना इकट्ठा हो गया है। अल्लाह जाने करबला में मेरी फूफियों ने, हमारी दादियों ने ये मुश्किल मरहला कैसे गुजारा होगा। अजरकुम अल्लाह, बड़ा मुश्किल मरहला था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का शाम गरीबा, जिसके भाई पूरा खानदान ज़िबा हो जाए और घर को आग लग जाए, मस्तूरात की चादरों को लूटा जाए, लेकिन कितने हौसले का पहाड़ है सानिया ज़हरा कि इस हालत में भी दीन की और हर चीज़ की इमामत की हिफाजत की है। बस अज़ादारो, ये 15 शवाल, ये 25 शवाल इमाम की शहादत के हवाले से 2 रिवायतें मिलती हैं। इमाम को 3 दिन पहले जहर दिया गया, पहले दिन तड़पते रहे, जब भी जहर का असर होता रुख कर बला की तरफ करके जुमला कहते, आपके दिन जैसा किसी का दिन मुश्किल नहीं है, आपकी मुश्किल जैसी किसी की मुश्किल नहीं है। वो इमाम समझाना चाहते हैं कि मेरे जद हुसैन, मैं वतन में तड़प रहा हूँ, अल्लाह जाने करबला में कैसे तड़पे होंगे, अल्लाह जाने बेटों की लाशों को कैसे उठाया होगा, अल्लाह जाने भाइयों की लाशों को कैसे उठाया होगा, अल्लाह जाने पाक मुखद्दरात इस्मत तारत बीबियों को रोता छोड़कर कैसे गए होंगे करबला के मैदान के अंदर। बस अज़ादारो, ये इमाम तड़पता हुआ इस दुनिया से चला गया। वाहिद घर है आले मोहम्मद के घर का जनाजा, बड़ी शान और शौकत के साथ हमारे छठे इमाम का जनाजा उठाया गया। जब जनाजा उठा होगा, मेरे सादिक इमाम का रुख हो गया होगा, करबला की जानिब रोकर कहा होगा, दादा मुझे माफ करना, मेरा जनाजा तो शान से उठा है, लेकिन आपका जनाजा उठाने वाला करबला में कोई मौजूद नहीं था। बेटा मौजूद था लेकिन उसे गुस्ल कफन की इजाजत न मिली, बहनें मौजूद थी उनको रोने की इजाजत न मिली। अज़ादारों को इतनी दुखी होकर मेरी आकाज़ादी आई है, जितना पहचानती थी कोई नहीं जानता था मेरे आका हुसैन को। भाई की लाश की हालत को देखकर एक जुमला कहा, अंत अखिल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अगर तू वो मदीने वाला हुसैन है। उलमा से पूछा गया, बीबी
पहचानती नहीं थी, क्या पहचानती थी। हालत ये थी 9 टुकड़ों में मौला हुसैन की लाश पड़ी हुई थी। सर उसी दिन काट कर कूफा पहुंचा दिया गया था। दुनिया को बताना चाहती थी कोई आम हस्ती नहीं, मैं कोई आम बहन नहीं, शहीद होने वाला हुसैन है, मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, तू है हुसैन। अगर तू हुसैन है ना, बहन को जवाब दे। कटे हुए गले से आवाज आई, हाँ बहन वही तेरा भाई हुसैन मैं हूँ, तू हुसैन है ये बता है नाराजों का तेरा सर किधर गया। तो एक सवाल बीबी ज़ैनब ने किया, एक सवाल मेरे आका ने किया, मेरी बहन ज़ैनब तू है? कहा वही मैं हूँ। कहा वो जो नाना की कब्र पर आधी रात को जाती थी वो ज़ैनब तू है? जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था वो ज़ैनब तू है? जब माँ के जनाजे के साथ जा रहे थे बाबा ने कहा था पहले मेरी बेटी को घर छोड़ कर आओ फिर माँ का जनाजा लेकर जाना। याद तो कर ज़ैनब, बचपन में बाबा गवारा नहीं करते थे किसी की निगाह तेरे कद पर पड़े। आज तो बदमाशों की भीड़ है, अल्लाह जाने ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस एक जुमला कहा, रुख हो गया मदीने की जानिब, एक जुमला कहा, वाह जद्दा वाह मुहम्मदा, नाना बेटियों का सलाम कबूल कर ले। आप पर फरिश्ते दरूद और सलाम पढ़ते हैं। आपका हुसैन, इसको गुस्ल कफन नहीं दिया गया, खाके करबला इसका कफन है, इसका खून इसका गुस्ल है। बेटियां कैद हो